नमस्कार। समस्त जिला को एवं महिला और शिशु विकास विभाग तरफ किछि आर्थिक अनुदान पहुंची एवं ये अनुदान सहायता रे जिले रे जो निर्दिष्ट भाव में आईन अच्छी जो आईन बल महिला मानू कर्मस्थली रे सुरक्षा देवार व्यवस्था अच्छी आईन टीर ना हूँ दि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 ता संपर्क में अधिक सचेतनता सृष्टि करने एवं ए संपर्कित जो कमिटी सब प्रस्तुत होगा कथा ताकू मध्य सुनिश्चित करने उद्देश्य रे यह विनियोग करने निर्देश दिया जायछि। यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे एइथिपाई जे वर्तमान समय रे आमे जदि देखिबा ताहले धीरे धीरे विभिन्न कर्मस्थली रे से संगठित कर्मस्थली हो बा अणसंगठित कर्मस्थली हो से महिला मानकर उपस्थिति बढ़ुची। विभिन्न जगह रे काम करिवा पई अधिक संख्या रे महिला माने आसुचंती एवं सुरक्षित रहिबा सेमानंकर होची एक मौलिक अधिकार। यदि सुरक्षित रहिबे तेबे राष्ट्रर विकास प्रक्रिया रे सेमाने जोग देई पारिबे। एहा सेमानंकर जो समतार अधिकार अछि बा सेमानंकर जो जीवन सम्मान सहित बंचिबार अधिकार अछि ताकू मध्य ए आईन टी परिपूरक भाव में सहायक होइथाय। एई आईन रो गोटे पृष्ठभूमि मध्य रहिछि। जेतेबेले महिला माने कर्मस्थली को जाआंती विभिन्न कारणरू हिंसार शिकार हुअंती यौनाचारर शिकार हुअंती सेही भली एक घटना अनेक दिन तले घटिथिला राजस्थान रे भमरी देवी केस रे। भमरी देवी जने साथीन भाव रे काम करुथिले एवं निज काम करिबा पई जेतेबेले से एक बाल्य विवाह को बंद करिबा पई गले तार परिणाम स्वरूप तांकू गणधर्षणर शिकार हेबाकू पड़िथिला। किंतु से धैर्यहरा हेई नथिले। तांकर अधिकार लड़ाई से लड़ीथिले एवं उच्चतम न्यायालय पर्यंत से अधिकार लड़ाई को से नेइकिरी जाइथिले। परवर्ती समय रे उच्चतम न्यायालय विशाखा गाइडलाइन प्रणयन करी देश रे महिला मानू कर्मस्थली रे सुरक्षा देबा पई निर्देश देले एवं एहा परवर्ती समय रे आईन रे 2013 मसीह रे प्रवर्तित हला। सेही दिन ठारू विशाखा गाइडलाइन रिप्लेस हला एई जो आईन दि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 द्वारा। गोटे तथ्य मु आपण मानको सामना रे रखिबा पई चाहूची जे काहे कि महिला माननकू कर्मस्थली रे सुरक्षार आवश्यकता रहिछि। 2018 मसीहार ए तथ्य किंतु तथ्यटी बेस आकर्षणीय एवं रोचक। आपण याकू अनुध्यान कले निजे मध्य अनुभव करि पारिबे जे महिला माननको प्रति आमर संवेदनशीलता केते अधिक रहिबा आवश्यक अछि। प्रायतः 78% महिला कर्म क्षेत्र रे सेक्सुअल हैरेसमेंट हेउथिबार तथ्य ए अध्ययन रे कहा जायछि एवं या सहित मध्य कहा जायछि जे पुरुष माने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट रो शिकार हुअंती 11% हुअंती। किंतु तुलनात्मक भाव में आम जदि देखिबा महिला माने 78% सेक्सुअल हैरेसमेंट रो शिकार हुअंती। किंतु सेमानक भितरु प्राय 68.9% महिला यहाकू रिपोर्ट करंती नाही एवं आमे समस्त जानू जे काहेकि रिपोर्ट करंती नाही कारण आम सामाजिक नीति नियम जहाँ रही महिला मानू ही नियंत्रित करे। यदि एभली घटना को से रिपोर्ट करेंगे ताहले हुए तो सेमानकू चाकरी छाड़िबाकू पड़ी पारे काम को आसबाकू बारण करा जाई पारे एवं अधिकांश समय रे महिला माने से जो जगह काम करती से जगह छाड़ी दे थांती। प्राय 50% 50% महिला समान कर्मस्थली को परित्याग करती एवं नुआ जगह को ट्रांसफर होकर जाती बा नुआ काम को जाती। तेणु निश्चित भाव रे एहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय एवं आमे समस्ते ए दिगरे सचेतन होगा कथा। विशेषकर महिला माने तांकर अधिकार को नहीं सचेतन होगा कथा एवं आमर जो पुरुष सहकर्मी माने अछंती सेही माने मध्य तांको पई संवेदनशील होगा कथा। तांको पई गोटे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट
ବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେବା କଥା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଦୟାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେ ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ ବା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ହିଁ ରହିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବେ ଯେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଣ, ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୁଏ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ସୂଚନା ରହିବ ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଲିମର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ସଙ୍କର ରହିଛି, ଯଦି 10ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟିରେ ଅଫିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା କର୍ମୀ ମୁଖିଆ ହେବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବାହାରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇପାରିବା, ଆଉ 2 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ହେଇ ରହିବେ। ଅତି କମରେ 50% ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମହିଳା ହିଁ ହେବେ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ବୈଠକ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଅଫିସର ଏକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି 3 ମାସରେ ତ ବୈଠକ କରିବ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ ନ ଆସୁ ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମର ଯୋଉ DSWO ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ। ଏସବୁ ଯଦି କରା ନଯାଏ, ଯଦି 10ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାହେଲେ DSWO ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇସି ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଯାହାର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥିବ ଏବଂ ଏ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ନଉଛେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠିକାର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ବା ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟି ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୃଷି ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଣସଂଗଠିତ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସେ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଆଇନଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆବେଦନକାରୀ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ହିଁ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପତ୍ତି ସେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଣାଣିର ସୁଯୋଗ
ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ବା ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲେ ସେଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଜନିତ ଅଭିଯୋଗ ବା ଏହା କୌଣସି କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସେଇ କାରଣରୁ ଅଭିଯୋଗ, ତାହେଲେ ସେୟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଆମର ଯିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବିଚାର କରିବେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ ବା ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ এই ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାରଣା ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମୌଖିକ ହେଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ହେଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଛୋଟ ଭାବରେ ହେଇପାରେ, ବଡ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଯେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେ ମହିଳା କିପରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଦି ଏହା ଏକ ଅନୱେଲକମ୍ ବିହେଭିୟର ବା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେପରି ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଯଦି ଏଥିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଏହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କଲେ କୋଉଠି ଆମକୁ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ହବ ବା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଘଟଣା ଘଟିବାର 3 ମାସ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ ଦେବେ, ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏ ବୁଝାମଣାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆ ନିଆରେ ଏ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓକିଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରିବେ। ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଆସିବ, ଯଦି ସେଥିରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଅଭିଯୋଗ, ତାହେଲେ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଗରିତ ଅପରାଧ ଥାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ରେଫର କରିପାରିବେ, କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରେଫର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ନା ଗାଁ ଠିକଣା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏକ ଜାଗାରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ କିଛି ସଚେତନତାମୂଳକ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟର୍ସ ବା ସେଭଳି ଆଇସି ମେଟେରିଆଲ ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ DSW ଅଫିସକୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏତକ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଏ ଆଇନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଡୁସିଭ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଏକ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିପାରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ କାମ ବି ଭଲ ହବ, ଅଫିସର ନାଁ ହବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଗତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଯାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।